friends, how are you? Welcome to our YouTube channel J with the Mentor. Next, third Roman in exercise 1C lo third Roman andi. Exercise 1C third Roman lo first problem. Important problem andi. If x square plus y square equal to c square and the line x by a plus y by b equal to 1 intersect at capital A and capital B. At capital A and capital B. Hence deduce that the condition that the line touches the line antunnadandi. Hence deduce that the condition that the line touches the circle. Touches the circle. Okay, na? A and B. Then find A, B అన్నాడండి ఇక్కడ then find AB. Then find the length of AB. Okay, na? And deduce that the condition that the line touches the circle. Okay. AB అంటే ఏంటో చూడండి. This is the circle. This is AB. X by A plus y by B equal to 1. This is the line. This is the circle. Center is x square plus y square equal to c square. Here center is 0, 0 and a radius c. Okay. This is the line. AB calculate చేయాలండి. AB అంటే ఏంది? లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డేగా. అవునా? AB అంటే ఏంది? లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఫార్ములా ఏంటండి? లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ 2 into root of r square minus d square కదా. అదే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది. So this is the center. This is M. Okay, no? This is the radius R anamata. ఇది D. D అంటే CM. R అంటే radius. D అంటే ఏంటి? Perpendicular distance from center to the line. That is CM. Okay, no? Right now. Solution. Write the equation of the given circle. The equation of the given circle is x square plus y square equal to c square. Now write the center and radius. Center ఏంటండి? Center C equal to 0, 0 and radius r equal to c. It is of the form x square plus y square equal to r square. Okay, na? Center r equal to c. Okay. Now write the equation of the given line. X by a plus y by b equal to 1. Okay, nandi? Now this implies LCM ఎంత? AB వస్తున్నదండి. So bx plus ay by AB equal to 1 అంటే RHS లోకి AB పోతుంది. Now taking LCM, here AB
bx plus ay by ab equal to 1. ab ఆ సైడ్ పోతే RHS లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఓకే, హియర్ x కోఎఫిషియంట్ a, y కోఎఫిషియంట్ b, కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ c అండి. సో దిస్ ఇంప్లాయిస్ bx plus ay minus ab equal to 0. This is the equation of the line AB. Okay. Now we will find D. D is the perpendicular distance from center to the line. So D equal to CM. CM అంటే the perpendicular distance from center to the line అని. సెంటర్ ఏంటండి ఆరిజిన్ 0, 0. ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు ద లైన్ అంటే mod c by root of a square plus b square. సో modulus of c by root of a square plus b square. సో modulus of c, a అంటేనేమో x కోఎఫిషియంట్, b అంటే y కోఎఫిషియంట్, c అంటే కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ కదండి. c అంటే ఎంత మైనస్ ab, modulus of minus ab by root of a square. a అంటే x కోఎఫిషియంట్ అండి, b స్క్వేర్ ప్లస్ b అంటే y కోఎఫిషియంట్ a స్క్వేర్ వస్తుంది అనమాట, a స్క్వేర్. సో modulus of ab అంటే ఏమవుతుందండి, పాజిటివ్ అయిపోతుంది. ab by దీన్ని ఆటలో రాస్తే రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్, b స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్, a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ రాస్తారు. అది d అంటే ab by root of a square plus b square. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ తీసుకున్నాం, సెంటర్ రాసాం, రేడియస్ రాసాం. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ లైన్ రాసాం, దాన్ని ax plus by plus c equal to 0 ఫార్మేషన్ లో రాసాను, అంటే LCM తీసుకుని చేశాను అనమాట. ఇక్కడ d అంటే ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద లైన్ అండి. ఫార్ములా ఏంటి, సెంటర్ అంటే ఆరిజిన్ కదా, ఆరిజిన్ నుండి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే mod c by root of a square plus b square. Here c అంటే కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్, a అంటే x కోఎఫిషియంట్, b అంటే y కోఎఫిషియంట్ రాసాం. ఓకే, నౌ అప్లైయింగ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ AB. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఫార్ములా ఏంటి, 2 into root of r square minus b square. రైట్ డౌన్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్. The length of the chord AB equal to 2 into root of r square minus d square. 2 into root of r value ఎంతండి, c square minus d square. d అంటే ఎంత, ab by root of a square plus b square. d square అంటే స్క్వేర్ అయిపోతున్నది, a square b square by a square b square by రూట్ పోతుందండి a square plus b square. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ AB. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ AB. దట్ మీన్స్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ AB equal to 2 into root of r square minus d square. r అంటేనేమో c, d అంటే ab by root of a square plus b square, d square అంటే a square b square by రూట్ పోతుంది a square plus b square. ఓకే, AB అంటారు. అయిపోయింది, లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడంటే ఫైండ్ ద కండిషన్ ఫర్ ఇఫ్ ది లైన్ టచెస్ ద సర్కిల్ అన్నాడు. టచెస్ ద సర్కిల్ అంటే అప్పుడు చూడండి ఇది ఏమవుతుందో, ఈ లైన్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇదండి, ఇది సెంటర్, ఇది టచ్ చేస్తుంది, ఇది గ్రాడ్యువల్ గా రైట్ సైడ్ పోయి టచ్ చేసింది అనమాట. అప్పుడు ఏబి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కార్డ్ ఉంటుందా, లేదుగా. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ అంటే 0 అయిపోతుంది. ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ కోయిన్సైడ్ అయిపోతాయి. ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ కోయిన్సైడ్ అయితే ఇంకా లెంగ్త్ ఏముంటుందండి, ఉండదు కదా, 0 అయిపోతుంది. అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏబి ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. ఏబి ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, రైట్. If the line touches the circle, if the line touches the circle,
circle, then AB equal to 0. అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఇది 0 అయిపోతుంది. ఇది డయాగ్రామ్ ఉంది దానికి. ఏబి అంటే ఎంత? 2 into root of c square minus of a square b square by a square plus b square. So this implies AB అంటే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 into root of c square minus a square b square by a square plus b square equal to 0. C 2 not equal to 0 అండి. ఇక రూట్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వల్ టు 0 స్క్వేరింగ్ చేయండి, రూట్ పోతున్నది. సో సి స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. సో సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆ సైడ్ పోతే ఆర్హెచ్ సైడ్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ the given line touches the circle. Touches the circle అంటే is a tangent to the circle అని అర్థం అన్నమాట. ఓకేనా? సో c square equal to a square b square by a square plus b square. ఓకే, రైట్ డౌన్. అదే రివర్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు అండి. 1 by c square equal to అని కూడా రాసుకోవచ్చు. చూడండి ఎట్లా రాసుకోవచ్చు. 1 by c square equal to అట్లయినా అంతవరకు అయినా ఆపేయచ్చు. లేదా రివర్స్ రాసినట్లయితే 1 by c square equal to ఏమవుతుంది? a square plus b square by ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది. దీన్ని స్ప్లిట్ చేయండి. ఏ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అంటే 1 బై బి స్క్వేర్ వస్తుంది. ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అంటే బి స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 1 బై ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, సో 1 బై సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 బై బి స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై ఏ స్క్వేర్. ఓకే, ఇంతవరకే నాపేయచ్చు లేదా ఇట్లయినా రాసుకోవచ్చు అండి. రైట్ డౌన్. Now next problem, సేమ్ ఇదే మోడల్, లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ మీదే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, సెకండ్ ప్రాబ్లం. ది లైన్ y equal to mx c y equal to mx plus c and the circle x square plus y square equal to a square intersect at capital A and capital B and capital B. Full stop. If AB equal to 2 lambda, then show that c square equal to 1 plus m square into a square minus lambda square. ఓకేనా? సేమ్ ఇదే మోడల్ అండి. టోటల్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ని డిపెండ్ చేసుకుని, ఆ ఫార్ములాని డిపెండ్ చేసుకుని చేయటమే ఇవన్నీ కూడా. ఓకేనండి? ఓకే స్టూడెంట్స్, అందరూ కూడా లైక్ చేయండి, నెక్స్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏమి ఇస్తున్నాడు చూడండి. ఈ ప్రాబ్లం లో ఏమంటున్నాడు? ది లైన్ y ఈక్వల్ mx ప్లస్ c అండ్ ది సర్కిల్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ a స్క్వేర్ ఇంటర్సెక్ట్ క్యాపిటల్ A అండ్ క్యాపిటల్ B. సేమ్ ఇందాక లాగానే, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాగానే. అయితే ఇక్కడ లైన్స్ చేంజ్ అయిపోయినాయి అంతే. ఈక్వేషన్స్ చేంజ్ అయినాయి. ఇక ప్రాసెస్ అంతా కూడా సేమ్. ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ అండి, ది సెంటర్ సి. దిస్ ఈజ్ డి,
దిస్ ఈజ్ రేడియస్ ఆర్. ఓకేనా? ఏబి ఈక్వల్ టు 2 లాంబ్డా అంటే ఏబి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. ఏబి ని దేనికి ఈక్వల్ చేయాలి? 2 లాంబ్డాకి ఈక్వల్ చేస్తే మనం ఈ కండిషన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్. ఏబి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మరి రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. సొల్యూషన్. ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ సర్కిల్ ఈస్ x square plus y square equal to a square. What is the center of the circle? Center C equal to 0, 0. Radius r equal to a. X square plus y square equal to a square kadandi. A square radius r equal to a avutundi. Next, what is the equation of the given line? Y equal to mx plus c. Now it can be written as mx minus y plus c equal to 0. ఈ y ని RH సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, మైనస్ y అవుతుంది. ఇక్కడ దీన్ని ax plus by plus c తోటి కంపేర్ చేయండి. a అంటేనేమో m, b అంటే y కోఎఫిషియంట్ -1, c అంటే కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ c. ఓకేనా? నౌ విల్ ఫైండ్ ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద లైన్. సో d ఈక్వల్ టు cm. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు ద లైన్ అంటే ఇది సెంటర్ ఎంత అండి? ఆరిజిన్ కదా. ఆరిజిన్ టు లైన్ అంటే mod c by root of a square plus b square. mod c by root of a square plus b square. Here c అంటే c నేనండి. mod c by root of, here a అంటే m square plus b అంటే -1 అండి. -1 whole square అంటే ఎంత? 1. So d equal to mod c by root of m square plus 1. So AB, length of the chord. Length of the chord AB equal to, formula ఎంత అండి? 2 into root of r square minus d square. So 2 into root of r square, here r is a square, minus d square. d అంటే ఎంతండి? c by root of m square plus 1. so d square అంటే c square by m square plus 1. c square by m square plus 1. so this is the length of the chord AB. Okay? Now from the given condition, if AB equal to 2 lambda అని ఇస్తున్నాడు అంటే AB ని దేనికి ఈక్వల్ చేయాలి? 2 lambda కి ఈక్వల్ చేస్తే then we will get c square equal to 1 plus m square into a square minus lambda square వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్, since AB equal to 2 lambda, this implies AB అంటే ఎంత అండి? 2 into root of a square minus c square by m square plus 1 equal to 2 lambda. 2 కి cancel. మరి ఇక్కడ రూట్ ఉంది కదండి, ఫర్ డిలీటింగ్ ద స్క్వేర్ రూట్, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. స్క్వేర్ చేయండి. స్క్వేర్ చేసినట్లయితే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ బై m square plus 1 equal to lambda square. ఓకేనా? స్క్వేరింగ్ చేశానండి ఫర్ డిలీటింగ్ ద స్క్వేర్ రూట్. ఓకే, ఈ లాంబ్డా స్క్వేర్ ని LHS సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. మైనస్ సి స్క్వేర్ బై m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 RHS సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ బై m square plus 1. c square by m square plus 1. ఈ c square by m square plus 1 RHS. ఈ m square plus 1 ఈ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది? న్యూమరేటర్ కి వస్తుందండి. అంటే ఏమవుతుందో చూడండి. a square minus lambda square into m square plus 1 equal to c square. అదేగా. This is our required condition. Therefore,
c square equal to m square plus 1 into a square minus lambda square. This is our required condition. Okay, write down. Next, third problem only. Find the equation of the circle with center minus 2, 3. Find the equation of the circle with the center minus 2, 3, cutting a chord of length of length 2 units on the line 3x plus 4y plus 4 equal to 0. చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ ప్రాబ్లం అండి. చాలా సింపుల్ గా చేద్దాం. దీన్ని ఎట్లా చేద్దాం చూడండి. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఇస్తున్నాడు. సెంటర్ ఇచ్చాడు, రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి సరిపోతుందిగా. హియర్ సెంటర్ ఈజ్ h, k అన్నాం. రేడియస్ r అయినట్లయితే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఏమవుతుంది? x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square అవుతుంది కదా. అంటే రేడియస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ సరిపోతుంది. మరి రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏమి ఇస్తున్నాడంటే ది సర్కిల్ with center cutting a chord of length 2 units on the line అంటున్నాడు. అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఇస్తున్నాడు అండి. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఇస్తున్నాడు. చూడండి, ఇది ఏబి కార్డ్ ఇస్తున్నాడు. ఏబి లెంగ్త్ ఇస్తున్నాడు. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ది సెంటర్ సి అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. దిస్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆర్. ఈ ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఏబి లెంగ్త్ ఎంత? 2 యూనిట్స్ అని ఇచ్చాడు. ఏబి లెంగ్త్ 2 యూనిట్స్ అయితే ఎం అనేది మిడ్ పాయింట్ కదా. ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఇది 1 అవుతుంది, ఇది 1 అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఏబి లెంగ్త్, ఈ టోటల్ లెంగ్త్ 2 అయినట్లయితే ఎం అనేది మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది. ఇది 1 అవుతుంది, ఇది 1 అవుతుంది. ఇక నెక్స్ట్ సిఎం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సిఎం అంటే ఏంది? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సిఎం అంటే డి. డి ఈజ్ ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద లైన్. డి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదండి ఇది. బిసిఎం అనేది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుని మనం ఆర్ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్ డౌన్. ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద లైన్. రైట్ డౌన్. సొల్యూషన్. సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ సి. సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ సి ఈక్వల్ టు ఎంత ఇస్తున్నాడండి? -2, 3. Let it be x1, y1. Next equation of the given line ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. 3x plus 4y
ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఏ అంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్, బి అంటే వై కోఎఫిషియంట్, సి అంటే కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్. ఓకేనా? నౌ విల్ ఫైండ్ ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డి. డి ఈక్వల్ టు సిఎం. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అండి. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో సెంటర్ ఆరిజిన్ కాబట్టి mod c బై రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ చేసాం. ఇక్కడ ఆరిజిన్ కాదు కదండి, x1 y1 ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి ఫార్మేషన్ ఫార్ములా ఏంటి, ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ c బై రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. d ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ax1 ప్లస్ by1. a అంటే 3 ఇంటూ x1 అంటే ఎంత, -2. 3 ఇంటూ -2 -6. b అంటే 4. 4 ఇంటూ y1. 4 ఇంటూ 3 12. ప్లస్ c అంటే ఎంత అండి, 4. బై రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. హియర్ a అంటే ఎంత, 3 స్క్వేర్. ప్లస్ b అంటే 4 స్క్వేర్. దిస్ ఈక్వల్ టు హియర్ -6 ప్లస్ 12 అంటే 6 ప్లస్ 4 ఏమవుతుంది, 10. మాడ్యులస్ ఆఫ్ 10 అంటే 10 అండి. ఓకేనా? 10 బై రూట్ ఆఫ్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్. 3 స్క్వేర్ అంటే 9 ప్లస్ 4 స్క్వేర్ అంటే 16. రూట్ 25. రూట్ 25 అంటే 5. సో 10 బై 5 అంటే ఎంత, 2. సో d ఈక్వల్ టు 2 వచ్చేసింది. d ఈక్వల్ టు 2. ఓకేనా? నౌ విల్ ఫైండ్ r. r అంటే cb అండి. రైట్ డౌన్. In a right angle triangle, BMC CV square equal to CM square plus MB square by using Pythagoras theorem. ఓకేనా? ఏమొస్తుందో చెప్పండి. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సిబి అంటే ఎంత అండి, ఆర్. ఆర్ స్క్వేర్ అంటే రేడియస్ కదా, అది ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిఎం. సిఎం అంటే ఆల్రెడీ ఇదిగోండి డి. డి అంటే ఎంత అండి, 2 స్క్వేర్. ప్లస్ ఎంబి. ఎంబి అంటే ఎంత అండి, 1 స్క్వేర్. సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అంటే 5. ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5. ఓకేనా? Now, what is the center of the given circle? Center of the given circle C అంటే ఎంత ఇస్తున్నాడో చూడండి. Center C equal to ఎంత ఇస్తున్నాడండి, C equal to -2, 3. -2, 3. Let it be h, k. Now we will find the equation of the circle. What is the equation of the circle? X minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. Write down. The equation of the required circle is the required circle is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. Value substitute చేయండి. h, k అంటే -2, 3. x minus of -2 అంటే +2 whole square. y minus k అంటే ఎంత, 3 అండి. y minus 3 whole square equal to r square. r square అంటే ఎంత, 5. ఓకేనా? అయిపోయింది. ఎక్స్పాండ్ చేయండి. x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 4 ప్లస్
y square minus 6y plus 9 equal to 5. ఆటలో రాయండి x square plus y square plus 4x minus 6y. Here 4 plus 9 13. RHS లో 5 LHS వస్తే minus 5 అవుతుంది. 13 minus 5 అంటే plus 8 equal to 0. ఓకేనండి, రైట్ డౌన్. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది అవర్ రిక్వైర్డ్ సర్కిల్. రైట్ డౌన్. అదే దీన్ని పై దగ్గర స్క్వేర్ యూజ్ చేసుకొని రాసాము. అట్లా లేకపోయినట్లయితే లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ 2 into root of r square minus t square ని 2 కి ఈక్వల్ చేసి ఆర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లయినా చేయొచ్చు అండి. ఇది సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్ డౌన్. Now, fourth problem. Fourth important problem and the fourth kuda find the equation of tangent and normal అని ఇస్తున్నాడు. Fourth problem, find the equations of tangent and normal at the point 3, 2 at the point 2, 3, 2 of the circle to the circle x square plus y square minus x minus 3y minus 4 equal to 0. X square plus y square minus x minus 3y minus 4 equal to 0. Point ఏమో 3, 2. Equations of tangents and normal calculate చేయాలండి. What is the equation of tangent? Equation of tangent at the point అంటే at the point px1, y1 అంటే s1 equal to 0 అండి. ఓకేనా? అదే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ అంటే m is the slope of the tangent, then what is the slope of the normal? Minus 1 by m is the slope of normal అవుతుంది. So the equation of normal is y minus y1 equal to minus 1 by m into x minus x1 అవుతుంది. That is the equation of normal. అంటే tangent అంటే ఎట్లా ఉంటుందండి? This is the circle. This is the tangent at the point P, 3, 2. This is the tangent. This is the normal. The normal should be passing through the center of the circle. Okay, no? This is the tangent. This is the normal. Mari, what is the angle between the tangent and normal? This is the perpendicular. Ante 90 degrees untundandi. Okay, no? First we will find the equation of the tangent at the point 3, 2. Okay, write down. Solution. The equation of the given circle is this. Now let it be S. S equal to x square plus y square minus x minus 3y minus 4. Equation of the circle లో LHS side S అని తీసుకున్నామండి. మరి ఇక్కడ S1 రాయాలి అంటే x స్క్వేర్ ప్లేస్ లో xx1, y స్క్వేర్ ప్లేస్ లో yy1, 2x ప్లేస్ లో x ప్లస్ x1, 2y ప్లేస్ లో y ప్లస్ y1 రాయాలి. కానీ ఇక్కడ 2x లేదు కదండి, దాన్ని ఎట్లా చేంజ్ చేసుకుంటాం ముందుగానే రాసుకుంటున్నాను. s ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 1/2 ఇంటూ 2x. ఇక్కడ కూడా 2y లేదు కదండి, అందుకని ఏం రాస్తున్నానంటే 3/2 ఇంటూ 2y. వాల్యూ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? నో చేంజ్. మనకి ఇక్కడ 2x 2y రావాలి, అందుకని ఇక్కడ 2x ప్రొడ్యూస్ చేశాను, ఇక్కడ కూడా 2y ని ప్రొడ్యూస్ చేశా, ఇక్కడ డివైడ్ చేశా 2 చేత. ఓకేనా? నౌ వి విల్ రైట్ s1
P point, let P equal to 3 comma 2. Let it be x1 comma y1. Now the equation of tangent. The equation of tangent at P is S1 equal to 0. Okay నండి, S1 అంటే x స్క్వేర్ ప్లేస్ లో x స్క్వేర్ ప్లేస్ లో x into x1 రాయాలి. x1 y స్క్వేర్ ప్లేస్ లో y1 రాయాలండి. y1 minus 1 by 2 into 2x ప్లేస్ లో x plus x1 x plus x1 2y ప్లేస్ లో y plus y1 రాయాలండి. minus 3 by 2 into y plus y1 minus 4 equal to 0. Now substitute the values of x1 and y1 in this equation. Here x1 is 3, y1 is 2. So x1 place lo 3, x into 3 and 3x, y into 2 and 2y, minus 1 by 2 into x plus 3 minus 3 by 2 into y plus 2 minus 4 equal to 0. ఓకేనా? మరి నెక్స్ట్ చూడండి, దీని ఏం రాయొచ్చు చూడండి. 3x plus 2y లేదా ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఎల్సిఎం తీసుకుందాం. ఎల్సిఎం ఎంతండి? 2 వస్తుంది కదా. ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఈ టోటల్ కి ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే 2 వస్తుంది. ఇక్కడ 2 into 3 6x, 2 into 2 4y. ఇక్కడ ఎల్సిఎం 2, డినామినేటర్ 2 ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 1 చేతే మైనస్ ఆఫ్ x plus 3 అంటే మైనస్ x మైనస్ 3. ఇక్కడ మైనస్ 3 ఇంటూ y plus 2 అంటే మైనస్ 3y మైనస్ 6. ఇక్కడ మైనస్ 4 ఉందండి, డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి 1 ఉంది కాబట్టి 2 చేత మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్ 2 ఇంటూ 4 అంటే మైనస్ 8 ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? ఈ డినామినేటర్ ఎల్సిఎం ముందు చూసారా, ఈ 2 ఆ సైడ్ పోతే 0 అయిపోతుంది. సో 6x, ఇక్కడ చూడండి x లేని ఉన్నాయి చూడండి. 6x మైనస్ x 5x, y లేని ఉన్నాయండి. ప్లస్ 4y మైనస్ 3y, ప్లస్ 4y మైనస్ 3y అంటే ప్లస్ y. కాన్స్టెంట్ చూడండి, మైనస్ 3 మైనస్ 6 మైనస్ 9 మైనస్ 9 మైనస్ 8 మైనస్ 17 equal to 0. Okay, so this is the equation of tangent. Okay, next what is the slope of tangent? Slope of tangent m equal to minus a by b. A అంటే x coefficient, b అంటే y coefficient. x కోఎఫిషియంట్ ఎంత అండి? మైనస్ 5 బై b అంటే y కోఎఫిషియంట్ 1, దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 5. దిస్ ఈస్ ది స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్. నౌ రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్. ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఈస్, నార్మల్ చూడండి సేమ్ పాయింట్ గుండానే పాస్ అవుతుంది, అయితే దానికి టాంజెంట్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఈస్ y మైనస్ y1 ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 బై m ఇంటూ x మైనస్ x1. స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ m అయితే స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ ఏమవుతుంది? మైనస్ 1 బై m అవుతుంది. కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఈస్ y మైనస్ y1 ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 బై m ఇంటూ x మైనస్ x1. x1 వాల్యూ y1 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అయిపోయింది ప్రాబ్లం. సో y minus
y1 అంటే 2 మైనస్ 1 బై m అంటే ఎంత అండి మైనస్ 5 x మైనస్ x1 అంటే ఎంత 3. ఓకే, సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ప్లస్ అయిపోతుంది, 5 ఈ సైడ్ వస్తుంది. 5 ఇంటూ y మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ x మైనస్ 3. 5 చేత మల్టిప్లై చేయండి, 5y మైనస్ 10 ఈక్వల్ టు x మైనస్ 3. ఈ 5y మైనస్ 10 ఆ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. x మైనస్ 5y మైనస్ 3 ప్లస్ 10 ఈక్వల్ టు 0. సో x minus 5y plus 7 equal to 0. So this is the equation of normal. Okay. Equation of tangent అంటే s1 equal to 0. నెక్స్ట్ స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కుంటాం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ అంటే y minus y1 equal to minus 1 by m into x minus x1. అయితే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ s1 రాసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్ గా రాయాలి. ఓకేనా? అంటే 2x ప్లేస్ లో x plus x1, 2y ప్లేస్ లో y plus y1. 2x ఉందా లేదా, 2y ఉందా లేదా, లేదా 2x లేకపోతే 2x వచ్చేటట్టు ఫార్మేషన్ చేయాలి, 2y లేకపోతే 2y వచ్చేటట్టు ఫార్మేషన్ చేసుకొని అప్పుడు s1 రాయాలన్నమాట. ఓకేనా? ఓకేనండి, ఆల్ ది బెస్ట్.